Right. So far we have been discussing Unit 4. After completion of this unit, I will also tell you the first semester internal and external, how the paper comes. In 2-3 days, we will finish those things. Today, we are going to complete the theme of the drama Julius Caesar that was explained or retold by William Shakespeare. Shakespeare retold Julius Caesar. We are seeing this the last aspect. Yes. Tapo? నేను కొట్టుకోండి అయిపోయింది అనుకున్నది ఎవరు కొట్టుకున్నాను అరే అడుగుండ్రా నేను ఏం అడుగుతున్నా కొట్టుకున్నాను కదా ఎవరెవరు కొట్టుకున్నారు ఎవరెవరు కొట్టుకున్నారు అదే ఎవరెవరు నువ్వు కొట్టుకున్నాను రాదు క్లాస్ కొట్టుకున్నాను బయటికి పోయి పట్టుకోవాలి Yeah, right. So we are going to complete this topic, Julius Caesar drama. So speeches change people. The great speeches definitely change the mindset of the people. So what happened in this drama Julius Caesar? Julius Caesar was brutally murdered by his own friends. That we see in the Act 1 and 2 and Act 3 first scene. But for us, scene 2 is given in Act 3. There, how he was killed, that information is not being provided. Only after his death, what happened, that is provided to us. So after his death, his dead body being given to Mark Antony, and Brutus, his close friend, who killed and who planned to kill Shakespeare, comes to the common people of Rome, to the citizens of Rome, and he speaks there in front of all those people. He says, he gives justification for killing Julius Caesar and why he has killed, and if anybody wants to oppose him, you can. He openly gives the option opposing him, and at the same time he also tries, నేను ఎందుకు చంపాను, what is the reason behind killing Julius Caesar అనే దానికి he gives a good explanation. Then all the citizens, and at the same time 1 2 3 4 citizens speak, give their consent. Oh, you do not do any kind of wrong, whatever you have done is absolutely right. As Julius Caesar became more ambitious, you have killed him rightly, so nobody is going to oppose, nobody is going to reject your thoughts, and they accept. Then comes the choice, and he finally wants to depart from there. After speaking to the citizens of Rome, Brutus wanted to leave the place, and before leaving the place, everyone in the situation wants to accompany him to the home, but Brutus sincerely rejects. Brutus says, no one should accompany me to my home. I want to go alone on my own. I do not want anybody to come with me. So finally they all accept. Julius Caesar was killed, and Brutus was not accompanied by anybody. He himself leaves. Before leaving, he says, I want to tell you one thing, that Mark Antony is bringing the dead body, or has brought the dead body of Julius Caesar, and he is going to speak in front of you
for the last time. Till now we have seen the speech of Julius Brutus, why he has killed and all those reasons. Now Mark Antony's turn. Mark Antony enters with Caesar's body. Brutus here comes Caesar's dead body, with Caesar's dead body mourned by Mark Antony, who, although not involved in the murder, will receive the benefits of it. He will receive an equal share in the commonwealth, just like all of you. Having said this, I now leave. Brutus ఇది చెప్పేస్తూ మార్క్ యాంటోనీ డెడ్ బాడీని తీసుకొస్తున్నాడు. మార్క్ యాంటోనీ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ ప్రాబ్లం. అతను చంపే దాంట్లో కుట్రదారుల్లో ఈజ్ నాట్ వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్, బట్ he will receive the benefits as all of you, how you are going to receive. In the same way, మార్క్ యాంటనీ కూడా అదే విధంగా లాభాలు పొందబోతున్నాడు from Julius Caesar's property and all other things. Just as I thought it fit to kill my best friend for the good of Rome, so will I not hesitate to kill myself when my country requires me to sacrifice my life. నేను అవసరం అనుకుంటే how I have killed Julius Caesar, in the same way I can sacrifice my own life if my country demands the answer from me. Definitely I am going to kill myself అని అంటాడు. అప్పుడు everyone will accept, everyone allow Brutus to go home, and then ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే this Brutus while leaving says one thing, allow Mr. Mark Antony speak. Brutus says, my good countrymen, allow me to go home alone, and because I ask you, stay here and pay your respects to Julius Caesar. మీరు అందరు ఇక్కడే ఉండాలి, nobody should leave the place, because Mark Antony is going to speak. I have given Mark Antony my permission to say a few kind words about Caesar. Caesar was a very great man, as you know, and everyone know. Caesar was a great man. Caesar was a great warrior. Caesar was a great personality. So Mark Antony అతని గురించి కొన్ని కైండ్ వర్డ్స్ చెప్తాడంట. ప్లీజ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ should not leave this place and listen to Mark Antony. I request that no one leave except me. నేను ఒక్కనే వెళ్తాను, మిగతా వాళ్ళు. Because I am tired all the night we were awake, so I did not go to sleep in the night, so I now want to leave. So no one of you should leave from this place until Antony has spoken. Antony మాట్లాడేంత వరకు, Antony మాటలు విన్నంత వరకు nobody should leave. Brutus leaves the scene. ఇది చెప్తూ బ్రూటస్ వెళ్ళిపోతాడు. అయితే అప్పుడు మళ్ళీ ఫస్ట్ సిటిజన్ మాట్లాడతాడు. ఏమని? ఎవ్రీవన్ రిమైన్ హియర్, లెట్ us లిసన్ టు మార్క్ యాంటోనీ. అందరు ఇక్కడే ఉందాం, మనం అందరం కలిసి మార్క్ యాంటోనీ మాట్లాడతాడు. ఇప్పటివరకు బ్రూటస్ ఏం మాట్లాడినాడు? వై ఐ హావ్ కిల్డ్ జూలియస్ సీజర్ అనే దానికి అతను సంజాయిషి చెప్పాడు. ఎందుకు చంపాను? ఐ లవ్డ్ బ్రూటస్ అండ్ ఐ లవ్డ్ జూలియస్ సీజర్. జూలియస్ సీజర్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్, he did all the things. I also admired him, నేను పొగిడాను. I rejoiced in his success, in his fortune, but I also killed him because he was ambitious. అతను వాంఛ ఎక్కువగా అయిపోయింది కాబట్టి నేను అతన్ని చంపవలసి వచ్చింది. సో దట్ వాస్ దట్ అని అందరి ముంగట చెప్పేసి ఒప్పించి వెళ్తాడు. ఇప్పటి వరకు జరిగిన సంఘటన. నౌ ఫస్ట్ పర్సన్ సేస్ ఓకే, అందరం విందాం. ఏం మార్క్ యాంటోనీ కూడా చెప్తాడు. ఎందుకంటే జూలియస్ సీజర్ చంపడంలో మార్క్ యాంటోనీ పాత్ర లేదు, కానీ బ్రూటస్ చెప్పాడు కాబట్టి బ్రూటస్ వాజ్ హానరబుల్ మ్యాన్. లెట్ us all listen to the మార్క్ యాంటోనీ ఆల్సో. ఇప్పుడు బ్రూటస్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ డెమిగాడ్ టు సిటిజన్స్ ఆఫ్ రోమ్. బ్రూటస్ అంటే చాలా వాల్యూ వాళ్ళందరికీ, హానరబుల్ మ్యాన్ అని. ఇప్పుడు ఆయన అన్నాడు కాబట్టి ఆయన పదాలను మనం అందరం విందాం, వాల్యుబుల్ గా విందామని. లెట్ హిమ్ క్లైంబ్ ఆన్ టు ద ప్లాట్ఫామ్, పోడియం, స్టేజ్ మీదకి రాని. We will listen, మనం అందరం విందాం. నోబుల్ యాంటోనీ క్లైంబ్ అప్, కమాన్ నోబుల్ యాంటోనీ, నువ్వు స్టేజ్ పైకి వచ్చి మాట్లాడమని అందరు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. యాంటోనీ, బికాస్ ఆఫ్ బ్రూటస్ ఐఎమ్ ఇండెటెడ్ టు యూ. బ్రూటస్ వల్లనే నేను ఇక్కడ నిలబడగలుగుతున్నాను, లేకపోతే నేను రాలేను. హీ క్లైంబ్స్ ఆన్ టు ద ప్లాట్ఫామ్. ఫోర్త్ సిటిజన్ అంటాడు, వాట్ డిడ్ హీ సే అబౌట్ బ్రూటస్? బ్రూటస్ గురించి ఏమైనా తప్పుగా మాట్లాడా? ఏమంటున్నాడు? అప్పుడు థర్డ్ సిటిజన్ అంటున్నాడు,
he says that because of Brutus he is indebted to all of us. Brutus వల్లనే నేను ఈయన ఇక్కడ ఉన్నాను అని అంటున్నాడు అని they all accept. Fourth citizen, oh, it is best if he does not speak badly of Brutus. Brutus గురించి ఒక్క రాంగ్ మాట మాట్లాడినా we are not going to accept, because now everyone is injected there with the words of the Brutus. Brutus యొక్క పదాలతోటి ప్రతి వాడు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయి ఉన్నారు. Brutus is God. Brutus చంపేశాడు ఎవరిని? జూలియస్ సీజర్ని. It is right. ఎందుకు? He has given the reasons. He has given the causes why he has killed జూలియస్ సీజర్ అనే దానికి ఇచ్చారు కాబట్టి ఆయన రీజన్స్ ఇచ్చాడు, కారణాలు చెప్పాడు. పర్ఫెక్ట్ గా అర్థమైంది వీళ్ళకి. ఆయన ఓన్ వేలో ఒక స్పీచ్ ఇచ్చాడు. ఎవరు? బ్రూటస్. వై ఐ హావ్ కిల్డ్ జూలియస్ సీజర్ అనే దానికి he has given the reason. He has given the answer. Now everybody is ready. ఓకే, బ్రూటస్ చెప్పింది కరెక్ట్. మనమంతా బానిసలు అయిపోయేటి ఇది ఎవరి చేతిలో? సీజర్ చేతిలో. ఓకే, ఆ పదాలు మత్తు కలిగించినాయి కాబట్టి అలా అన్నాడు. నెక్స్ట్, ఫస్ట్ సిటిజన్. This Caesar was a tyrant. This Caesar was a tyrant. Tyrant means dictator. Caesar మనందరిని అతను నియంతగా మారి మనందరినీ ఆయనకి బానిసలుగా మారుద్దాం అనుకున్నాడు. He wanted to make us all slaves by becoming a tyrant. So Caesar was a tyrant. Caesar ఒక నియంత, ఒక ద్రోహి అని ఫస్ట్ సిటిజన్. అప్పుడు థర్డ్ సిటిజన్. దట్ ఈస్ ట్రూ ఫర్ షూర్. అవును, అతను ఒక నియంతగానే మారిండు, గెలిచిండు, కానీ అందరిని బానిసలు చేద్దాం అనుకున్నాడు. వీఆర్ బ్లెస్డ్ దట్ రోమ్ ఈస్ రిడ్ ఆఫ్ హిమ్. ఇప్పుడు అతను రోమ్ లో లేడు, అతను చనిపోయాడు, మనం అందరము చాలా అదృష్టవంతులం అని అనుకుంటున్నాం. ఫోర్త్ సిటిజన్, సైలెన్స్, లెట్ us హియర్ వాట్ యాంటోనీ హ్యాస్ టు సే. ఇంకా ఫైనల్ గా యాంటోనీ కూడా మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడు కదా. వాట్ యాంటోనీ స్పీక్స్, లెట్ హిమ్ స్పీక్. బ్రూటస్ మాట్లాడాడు, ఎందుకు చంపాడో కారణాలు చెప్పాడు. సిటిజన్స్ 1 to 3 అందరు కూడా మళ్ళీ ఒకసారి ఏమన్నారంటే ఓకే ఓకే, కారణాలు న్యాయబద్ధంగా ఉన్నాయి. సో వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ డన్, బ్రూటస్ ఏం చేసినా అది రైట్ అని అందరు ఒప్పుకున్నారు. నెక్స్ట్ వాట్ హ్యాపెన్స్, యాంటోనీ కూడా మాట్లాడతారు. కానీ ఒకే స్టేజ్ పైన when two people speak, how they influence the listeners or audience or spectators. మన స్టేజ్ ముందున్న వ్యక్తులు, కామన్ పీపుల్, యూ అండ్ ఐ, ఆల్ ఆఫ్ us, how we get reacted to different people's speeches. డిఫరెంట్ పీపుల్ యొక్క స్పీచెస్ కి మనము ఎలా ప్రభావితం అవుతాం. మనం ఇప్పటి వరకు ఒక వ్యక్తి మాట్లాడారు, బ్రూటస్, ఎందుకు చంపాను, కారణాలు ఏవి, నేను చంపకపోయి ఉంటే ఇలా జరిగేది, అతను మనందరినీ బానిసలుగా మార్చి he would have become the dictator, నియంతగా మారేవాడు, మన అందరినీ హింసించేవాడు. ఇది విన్న కామన్ పీపుల్, కామన్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ రోమ్ felt very happy. Yes, whatever is Brutus saying is right. కానీ జూలియస్ సీజర్ was a great warrior. నిన్నటి వరకు Julius Caesar has done many fightings and he has brought many things to the Rome. He has given to the Rome citizens. అవన్నీ సడన్ గా మర్చిపోయారు. ఒక వ్యక్తి యొక్క పదాలతో మంత్రముగ్ధులు అయిపోయి దే ఆర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది పోడియం. ఎస్, వాట్ ఎవర్ బ్రూటస్, చంపేశాము జూలియస్ సీజర్ అంటే దే ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ సింప్లీ. అంటే మనుషులు ఎలా ప్రభావితం అవుతారు, కామన్ పీపుల్, యూ అండ్ ఐ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ us, how we being influenced by others. ఇప్పటి వరకు ఇలా జరిగింది. నౌ యాంటోనీ స్టార్ట్స్ ఎ స్పీచ్. అందరు ఏమంటారు, కైండ్ రోమన్స్. ఫస్ట్ వర్డ్ యాంటోనీ అంటాడు, కైండ్ రోమన్స్ అంటే గుడ్ హ్యూమన్ రోమన్స్ అని అనగానే ఆల్ అంటారు ఒకసారి, సైలెన్స్ ఎవ్రీవన్, లెట్ us హియర్ యాంటోనీ స్పీక్. యాంటోనీ మాట్లాడతాడంట, అందరం విందాము అని అంటాడు. ఇప్పుడు యాంటోనీ స్పీచ్ స్టార్ట్ చేస్తాడు. ఇప్పటి వరకు బ్రూటస్ మాట్లాడాడు, కారణాలు ఇచ్చాడు, యాంటోనీ స్టార్ట్ చేస్తాడు. ఫ్రెండ్స్, Romans, countrymen, please pay attention. See, without paying attention, we cannot understand anything of the opposite people. What he is speaking, what he has to say. If we want to understand it, definitely attention kavali. So, friends, Romans, countrymen, please pay attention. I have come here to bury Caesar, not to praise him. ఇక్కడికి నేను ఎందుకు వచ్చాను? I have come here to bury Caesar.
నాట్ టు ప్రైజ్ హిమ్. నేను బరీ మీన్స్ పూడ్చడం, సీజర్ యొక్క డెడ్ బాడీని పూడ్చడానికి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. నాట్ టు ప్రైజ్ హిమ్, అతన్ని పొగడడానికి రాలేదు. ద మెమొరీ ఆఫ్ రాంగ్ థింగ్స్ దట్ మెన్ డూ లివ్స్ లాంగ్ ఆఫ్టర్ దైర్ డెత్స్. చనిపోయిన వ్యక్తుల యొక్క చెడు పనులు చాలా కాలం వరకు మనందరితో ఉంటాయి. బట్ ద గుడ్ డీడ్స్, ద గుడ్ గెట్స్ బరీడ్ అలాంగ్ విత్ దెమ్. వాళ్ళు ఏదైనా మంచి చేస్తే వాళ్ళతోటే వెళ్ళిపోతుంది, కానీ వాళ్ళు ఏమైనా చెడు చేసినట్టయితే అవి మనతో ఉండిపోతాయి అని మార్క్ యాంటోనీ స్టార్ట్ చేశాడు. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి. ఫ్రెండ్స్, రోమన్స్, కంట్రీమెన్, ప్లీజ్ పే అటెన్షన్. ఓకే, శ్రద్ధ వహించండి. ఐ హావ్ కమ్ హియర్ టు బరీ సీజర్ నాట్ టు ప్రైజ్ హిమ్. సీజర్ ను పూడ్చడానికి వచ్చాను, సీజర్ డెడ్ బాడీని పూడ్చడానికి వచ్చాను, పొగడడానికి రాలేదు. ద మెమొరీ ఆఫ్ రాంగ్ థింగ్స్ దట్ మెన్ డూ లీవ్స్ లాంగ్ ఆఫ్టర్ దేర్ డెత్స్. చనిపోయిన వాళ్ళు చేసిన చెడు పనుల ప్రభావం చాలా రోజుల వరకు ఉంటుంది. బట్ ద గుడ్ గెట్స్ బరీడ్ అలాంగ్ విత్ దెమ్. వాళ్ళు చేసిన మంచి విల్ బి బరీడ్ అలాంగ్ విత్ దెమ్ ఓన్లీ. వాళ్ళు చనిపోతే వాళ్ళతోటి మంచి సమాధి అయిపోతుంది. లెట్ దిస్ బి ద కేస్ విత్ సీజర్ యాజ్ వెల్. ఇలాగే సీజర్ తో జరగనీయండి. అతను చేసిన మంచిని సమాధి చేసేద్దాం, అతను చేసిన చెడు పనిని మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉందాం ఆఫ్టర్ హిస్ డెత్ ఆల్సో. సో లెట్ దిస్ బి ద కేస్ విత్ సీజర్ యాజ్ వెల్. సో సీజర్ has done great things. Caesar might also have done some bad things, but let the good things die with him. Let us talk about his bad deeds or bad things for long time after his death. ఇది ఒక రకమైన స్పీచ్. సీజర్ మంచి ఏదైతే చేసిండో దాన్ని పూర్తి చేద్దాం, చెడైతే చేసిండో దాన్ని మాట్లాడదామని అంటున్నాడు. ఇతను మాటలు ఎగ్జాక్ట్లీ బ్రూటస్ మాటలకి వ్యతిరేకంగా ఉంటాయి. ద నోబుల్ బ్రూటస్ సెడ్ దట్ సీజర్ వాజ్ అంబిషియస్. నోబుల్ బ్రూటస్, గౌరవార్థమైనటువంటి నోబుల్ బ్రూటస్ సెడ్ ఏమన్నాడు? సీజర్ వాజ్ అంబిషియస్. అంబిషియస్ అంటే ఘోడ వాంఛ, అంతా నాకే కావాలని కోరుకుంటున్నాడు సీజర్, అందుకే నేను చంపానని చెప్పాడు. ఓకే, ఇఫ్ ఇండీడ్ దిస్ వాస్ ట్రూ, ఇది నిజమే అయితే, అంబిషియస్ అయితే, ఇఫ్ Julius Caesar was ambitious, then it was a serious flaw. Adi serious flaw. That was a big mistake. That was big, wrong. And Caesar has paid the price for his fault. Atani flaw ki, atani fault ki, atani wrong ki, to his mistake, he had to pay the price, and Julius Caesar has paid the price for his fault. తప్పు చేసిన వాడికి శిక్ష తప్పక మానదు, శిక్ష పడక మానదు. సో సేమ్ థింగ్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ విత్ సీజర్ అని అంటున్నాడు. విత్ బ్రూటస్ పర్మిషన్, ఫర్ బ్రూటస్ ఈజ్ అన్ హానరబుల్ మ్యాన్, యాజ్ ఆర్ ఆల్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ద మర్డరర్స్. జూలియస్ సీజర్ ను చంపిన మర్డరర్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, వాళ్ళందరూ కూడా చాలా గొప్ప వాళ్ళు. హానరబుల్ మ్యాన్ వాజ్ బ్రూటస్ అండ్ ఆల్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది మర్డరర్స్, వీళ్ళందరూ కూడా చాలా చాలా గొప్పవాళ్ళు. బ్రూటస్ గురించి మార్క్ యాంటోనీ ఎప్పుడు మాట్లాడినా హానరబుల్ మ్యాన్ అంటాడు. హానరబుల్ మ్యాన్ అంటే గొప్ప వ్యక్తి, గౌరవించదగ్గ వ్యక్తి. దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ నువ్వు చాలా గొప్పవాడివి, నువ్వు గౌరవించదగ్గ మనిషివి అని ఒక వ్యక్తిని మళ్ళీ మళ్ళీ అంటే దాని అర్థం ఏమొస్తుంది? నెగటివ్ లో వస్తుంది. సో ఈజ్ కోటింగ్. మరి ఇప్పుడు బ్రూటస్ మత్తులో ఉన్నారు అందరూ, బ్రూటస్ యొక్క పదాల యొక్క మంత్రముగ్ధంలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు బ్రూటస్ ను ఏమన్నా కూడా దే మే కిల్ మార్క్ యాంటోనీ ఆల్సో. సో మార్క్ యాంటోనీ హ్యాస్ టు స్పీక్ ఇన్ ఏ వెరీ వెరీ కాషియస్ వే. చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి, కేర్ఫుల్ వే, కాషియస్ వే, ఇన్ ఏ అటెంటివ్ వే, చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి. అదర్వైజ్ ద పీపుల్ మే గెట్ రేజ్ అండ్ మే కిల్ యాంటోనీ ఆల్సో. చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడుతుంది. సో చేసింది వాళ్ళు తప్పు. దే హ్యావ్ బ్రూటల్లీ మర్డర్డ్ జూలియస్ సీజర్ బై స్టాబింగ్ హిమ్ 33 wounds. 33 గాయాలు చేసి బ్రూటల్ గా పొడిచి చంపేశారు జూలియస్ సీజర్. దట్ వాస్ ది
mistake. There was a conspiracy. The conspirators killed Julius Caesar. Julius Caesar was a gentle, noble man, actually, but he was killed brutally by his own friends. Brutus మరియు అతని గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కలిసి. కానీ ప్రజలకి ఏమర్థం అయిపోయింది పొద్దున్న లేచేసరికి? బ్రూటస్ చంపాడు, బ్రూటస్ చంపిండంటే కారణం ఉంటుంది, గ్రేట్ రీజన్ మైట్ బి దేర్, సో డెఫినెట్లీ దట్ ఈస్ ట్రూ అని అనుకున్నారు. అండ్ ఆల్సో హీ కేమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ స్పోక్ టు ద పీపుల్ ఆఫ్ రోమ్ ఆర్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ రోమ్. ధైర్యంగా ముందుకొచ్చి హీ ఆల్సో స్పోక్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దెమ్, సో ఎవ్రీబడి యాక్సెప్టెడ్. కానీ నిజం, ఫ్యాక్ట్, ట్రూత్ వాజ్ డిఫరెంట్. All of them are honorable. I have come to speak at Caesar's funeral. Caesar యొక్క funeral దగ్గర మాట్లాడదామని వచ్చిన. He was my friend. Julius Caesar was my friend. Loyal and fair to me. అతను నిజాయితీవంతుడు, అతను అబద్ధాన్ని నమ్మలేడు, నిజం మాత్రమే మాట్లాడేవాడు. He was very good to me అని అంటున్నాడు. But Brutus says he was ambitious. కానీ బ్రూటస్ ఏమంటున్నాడు? అతను చాలా చాలా స్వార్థపరుడు అయ్యాడు అంటున్నాడు. సో ఇట్ విల్ బి ట్రూ. అండ్ బ్రూటస్ ఈజ్ అన్ హానరబుల్ మ్యాన్. అగైన్ బ్రూటస్ ఈజ్ అన్ హానరబుల్ మ్యాన్ అంటున్నాడు, గౌరవించదగ్గవలసి. సీజర్ బ్రాట్ మెనీ క్యాప్టివ్స్ ఆఫ్ వార్ బ్యాక్ టు రోమ్. సీజర్ ఎంతో మందిని పట్టుకొచ్చాడు, యుద్ధంలో చాలా మందిని గొప్ప వాళ్ళని తీసుకొచ్చేశాడు. హూస్ రిచెస్ మేడ్ దిస్ సిటీ వెల్దీ. ఆయన సంపాదించుకొచ్చిన ధనం, వెల్త్ changed the Rome empire, Rome city. ఈ సిటీకి చాలా సంపదను తీసుకొచ్చాడు. ఎవరు? జూలియస్ సీజర్. Did this accomplishment cause Caesar to seem ambitious? అందువల్ల అతను ambitious గా మారాడు. When the poor were sad, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి the poor people were sad, Caesar wept with them. పేదవాళ్ళతో కలిసి వాళ్ళతో ఏడ్చాడు, వాళ్ళతో. It means when the poor were sad, he was also sad. He wept with them, he cried with them. Poor బీదవాళ్ళు ఉన్న రోమ్ సిటీలో ఉన్న పేదవాళ్ళు ఇబ్బందులలో ఉంటే జూలియస్ సీజర్ ఆల్సో కూడా వాళ్ళతో చాలా కలిసి వాళ్ళతో ఇతను కూడా ఇబ్బందులు పడ్డాడు. ఇదేనా మరి గాఢవాంఛ అంటే? అంబిషన్ షుడ్ బి టఫర్ దెన్ దట్. అతను వాళ్ళు ఏడిస్తే ఇతను ఏడ్చాడు, మరి గాఢవాంఛ అంటే ఇలాగే ఉంటుందా? సీజర్ ఏమైనా తప్పు చేశాడా? పేదవాళ్ళు ఏడిస్తే అతను కూడా ఏడ్చాడు కదా. వాజ్ ఇట్ హిస్ మిస్టేక్? ఇదేనా తప్పు చేసింది? యట్ బ్రూటస్ సేస్ హీ వాజ్ అంబిషియస్. ఏది ఏమైనా బ్రూటస్ ఏది అంటే అదే కరెక్ట్. కాబట్టి బ్రూటస్ సేస్ అంబిషియస్. బ్రూటస్ ఈస్ అన్ హానరబుల్ మ్యాన్. మళ్ళీ వాడుతున్నాడు, బ్రూటస్ ఈస్ అన్ హానరబుల్ మ్యాన్. ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ సా దట్ ఆన్ ద డే ఆఫ్ ద ల్యూపర్కల్ ఫెస్టివల్. సో ఇన్ Rome empire or in Rome city, every year Lupercal festival అనేది ఒక పండుగ, ఒక ఉత్సాహం. they celebrate every year they celebrate one great festival by name Lupercal festival. అయితే అప్పుడు యుద్ధంలో గెలిచొచ్చాడు, పాంపే యుద్ధంలో గెలిచొచ్చాడు కాబట్టి అతనికి నేను ఐ ఆఫర్డ్ సీజర్ ఆ రాయల్ క్రౌన్ థ్రైస్. నేను అతనికి రాయల్ కిరీటాన్ని నేను 3 సార్లు ఇచ్చాను. బట్ he refused it all 3 times. I offered Caesar a royal crown thrice, but he refused it all 3 times. కానీ అతను 3 సార్లు కూడా తిరస్కరించాడు. When he won the war with the Pompey kingdom, when he came back at the Lupercal festival, I offered him a royal crown thrice. 3 సార్లు అతన్ని కిరీటం, రాయల్ రాజ సంబంధమైన కిరీటాన్ని నేను అతన్ని 3 సార్లు become the king of this area అని అడిగాను. but he refused it all 3 times. would you call this ambition? దీన్నేనా గాఢవాంఛ అని పిలుస్తారా? అతను టైరెంట్ కావాలనుకుంటే, నియంత కావాలనుకుంటే ఎప్పుడు తీసుకునేవాడు కదా. he did not accept 3 times also. yet Brutus says he was ambitious. కానీ బ్రూటస్ ఏమంటున్నాడు? అతను ambitious అంటున్నాడు. and surely he is an honorable man. సో బ్రూటస్ అన్నాడంటే, అంత గొప్ప వ్యక్తి అన్నాడంటే నిజమే అయి ఉండొచ్చు. ఐ హావ్ నాట్ హియర్ టు కాంట్రాడిక్ట్ బ్రూటస్. నేను బ్రూటస్ ను వ్యతిరేకించడానికి, ఐ హావ్ నాట్ కమ్ హియర్ టు కాంట్రాడిక్ట్ బ్రూటస్ వ్యూస్. వాట్ ఎవర్ బ్రూటస్ సేస్, బికాస్ బ్రూటస్ ఈస్ అన్ honorable man, వాట్ ఎవర్ బ్రూటస్ సేస్ ఈస్ రైట్. బ్రూటస్ ఈస్
an honorable man. I am here only to speak about what I know. నాకు తెలిసిందే మాట్లాడడానికి వచ్చాను. So these are very excellent words, wonderful words of Mark Antony about Julius Caesar. Now slowly, because when the poor were sad, when the poor were crying, Julius Caesar went to them and Julius Caesar wept with them. And he brought many captives. He brought wealth from other parts of the world. He made the Rome city a wealthy city. He brought the laurels. ఇవన్నీ తెచ్చినందుకు, and he also rejected the royal crown which I offered thrice. He 3 times also refused it sincerely. So ఇదంతా మళ్ళీ వీళ్ళందరికీ, మత్తులో ఉన్న వాళ్ళకి ఇతను ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఇతను వాళ్ళ లోపలికి కొన్ని పదాలను పంపిస్తున్నాడు. నా ఏమైనా మార్పులు వస్తాయా? ఎస్. కామన్ పీపుల్, ఐ సెడ్ యూ అండ్ ఐ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ చేంజ్ with the great people's words. So all of you loved Caesar at one time. మీరందరూ కూడా జూలియస్ సీజర్ ని ఎంతగానో ప్రేమించారు. All of you loved Caesar at one time and with very good reason. చాలా చాలా అద్భుతమైనటువంటి కారణాలతో అతన్ని ప్రేమించారు, ఇష్టపడ్డారు. So what is stopping you from mourning his death now? Yes, anyhow Julius Caesar is being murdered. He died. What is stopping you from mourning? Mourning అంటే దుఃఖించడం, బాధపడడం. His death now. చనిపోయాడు, ఎందుకు బాధపడడం లేదు? What is happened to you? What has gone wrong with you people? Oh, reason. Animals behave more sensibly these days. Oh, reason. Animals behave more sensibly these days. జంతువులైనా కూడా మనకంటే ఎక్కువ సెన్సిబుల్ గా, అర్థవంతంగా ప్రవర్తిస్తున్నాయి ఈ రోజుల్లో. While men have lost their power to think rationally. విచక్షణాత్మకంగా ఆలోచన చేసే జ్ఞానాన్ని మనుషులు కోల్పోతున్నారు. కానీ యానిమల్స్ ఆర్ డూయింగ్ సెన్సిబుల్ థింగ్స్ దీస్ డేస్ while men have lost their power to think rationally. Forgive me, నన్ను మన్నించండి. My heart is buried in the coffin with Caesar. Caesar యొక్క డెడ్ బాడీలోనే నా ఆత్మ, మై హార్ట్ ఈజ్ బరీడ్. నేను కూడా చనిపోయాను, నా ఆత్మ కూడా చనిపోయింది సీజర్తో పాటే. ఐ నీడ్ టు పాస్ అంటిల్ ఐ కెన్ కంట్రోల్ మై ఎమోషన్స్. నాకు చాలా బాధ కలుగుతుంది. మీరంతా ఇలా మారిపోయారు, శవాల్లా మారిపోయారు. జూలియస్ సీజర్ను మర్చిపోయారా? మీరంతా ప్రేమించలేదా? హ్యావ్ యూ నాట్ డన్, హ్యాస్ హీ నాట్ డన్ గ్రేట్ సర్వీసెస్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్? మనందరికీ మంచి చేయలేదా? సో ఐ నీడ్ టు పాస్, నేను కొద్దిసేపు ఆగిపోవాలి. అంటిల్ ఐ కెన్ కంట్రోల్ మై ఎమోషన్స్. నాకు చాలా దుఃఖం వస్తుంది, ఎమోషన్స్, భావాలు నాకు లోపల నుంచి వస్తున్నాయి. హీ గోస్ అ లిటిల్ డిస్టెన్స్ అసైడ్, పక్కకెళ్ళి తను బాగా బాధపడుతున్నాడు అన్నట్టు. ఎవరు? మార్క్ యాంటనీ. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ నెక్స్ట్? ఫస్ట్ సిటిజన్. సో అనవలసిందంతా అనేశాడు. బ్రూటస్ అన్న పదాలకి వ్యతిరేకంగా ఇతని అభిప్రాయాన్ని చెప్పేశాడు. ఫస్ట్ సిటిజన్ అంటున్నాడు, ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ సెన్స్ ఇన్ వాట్ హీ సేస్. మళ్ళీ కామన్ పీపుల్, సిటిజన్ 1 ఏమంటున్నాడంటే, ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ సెన్స్ ఇన్ వాట్ హీ సేస్. అబ్బో, అతను చెప్పే దాంట్లో చాలా అర్థం ఉన్నట్టుంది. సెకండ్ సిటిజన్ సేస్, ఇఫ్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్, సీజర్ హ్యాస్ సఫర్డ్ ఎ గ్రేట్ ఇంజస్టిస్. ఓహో, ఇదంతా చూస్తుంటే సీజర్ కి గొప్ప అన్యాయం జరిగింది. సీజర్ హ్యాస్ సఫర్డ్ అ గ్రేట్ ఇంజస్టిస్. ఇఫ్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్, సీజర్ హ్యాస్ సఫర్డ్ అ గ్రేట్ ఇంజస్టిస్. థర్డ్ సిటిజన్, హీ హ్యాస్, అవును నిజమే, హజంట్ హీ? ఐ am worried he will be succeeded by someone worse. ఓ, జూలియస్ సీజర్ చచ్చిపోయాడు, ఇప్పుడు అతని ప్లేస్ లో దుర్మార్గులు ఎవరైనా రావచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ ట్రూ, he has died. Fourth citizen అంటున్నాడు, did you hear Antony? Caesar wouldn't accept the crown. Caesar royal crown
క్రౌన్ అంటే కిరీటాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. అది నిజమే కదా. therefore it is certain that he wasn't ambitious. దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థం అవుతుంది, అతను అంబిషియస్ కాలేడు, అతనికి అంతా నాకే కావాలి అనే నియంత గుణాలు రాలేవు. మనమంతా తప్పుగా చెప్పబడుతున్నాం. దెన్ ఫస్ట్ సిస్టర్, ఇఫ్ దట్ ఈస్ ట్రూ, ఇదే కనుక నిజమైతే, certain people are going to pay dearly for what they have done. కొంతమంది ఇప్పుడు శిక్షించబడాలి, చాలా చాలా క్రూరంగా శిక్షించబడాలి. సెకండ్ సిటిజన్ సేస్, poor Antony, his eyes are as red as fire because of how much he is crying for the death of Caesar. సో రెండో సిటిజన్ అంటున్నాడు, poor Antony, his eyes are as red as fire because of how much he is crying for the death of Caesar. Caesar చనిపోయాడు కాబట్టి అతను ఏడుస్తున్నాడు, దుఃఖిస్తున్నాడు. His eyes have become red as fire. So definitely జూలియస్ సీజర్ కి తీరని నష్టం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం ఆ నష్టం కలిగించిన వాళ్ళని శిక్ష పడేటట్టు చూడడం మన బాధ్యత అని సిటిజన్స్ అనుకుంటారు. థర్డ్ సిటిజన్, there is no noble man than Antony in all of Rome. యాంటోనీని మించిన గొప్ప పర్సన్ ఎవరు లేరు. సో ఈ విధంగా మార్క్ యాంటోనీ మాటలు వీళ్ళందరినీ ప్రభావితం కలిగించి మళ్ళీ వీళ్ళందరూ సీరియస్ అయిపోయి కుట్ర పన్ని చంపేసిన కుట్రదారులందరినీ కూడా రోమ్ నగరం నుంచి దే సెండ్ దెమ్ అవే, దే కిల్ దెమ్, అండ్ ఫైనల్లీ మార్క్ యాంటోనీ బికమ్స్ ది రూలర్ ఆర్ బికమ్స్ ది కింగ్ ఆఫ్ ది రోమ్ ఎంపైర్. రోమ్ సిటీకి మార్క్ యాంటోనీ వారసత్వంగా జూలియస్ సీజర్ తర్వాత అవుతారు. బ్రూటస్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ కలిపి జూలియస్ సీజర్ ను, వాళ్ళ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ను దే కిల్ హిమ్. బట్ పబ్లిక్ మధ్యలో వచ్చి, పీపుల్ మధ్యలో వచ్చి అతను చాలా చాలా వాంఛ కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి చంపేశామని దే టోల్డ్ ద లైస్, అబద్ధాలు చెప్పారు. కానీ సిటిజన్స్ కు తెలియదు కాబట్టి దే హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ బ్రూటస్ వర్డ్స్. బట్ అతను చెప్పిన దానికి వ్యతిరేకంగా అప్పుడే అదే స్టేజ్ పైన వెళ్ళి మార్క్ యాంటోనీ నిజాలు చెప్తాడు, అద్భుతమైన విషయాలను వాళ్ళకి గుర్తుకు తీసుకొస్తాడు. అవును, సీజరు చాలా చాలా దుర్మార్గుడే. ఎందుకు? చాలా సంపాదించాడు మనందరికి, చాలా మందిని, బాధలో ఉన్న వాళ్ళని ఆదరించాడు, వాళ్ళతో పాటు ఇతను కూడా దుఃఖించాడు కాబట్టి తీరని అన్యాయం చేశాడు కదా అని వాళ్ళను ప్రేరేపితం చేస్తే దే ఆల్ చేంజ్ అండ్ దే ఆల్ సెండ్ అవే, కిల్ ది కాన్స్పిరేటర్స్ అండ్ దే ఆల్ చేంజ్. Again, first speech by Brutus, all the citizens were influenced, and the second time Mark Antony, they all changed. So this is what happens when great people speak. When great people deliver their talks, common people change or get influenced by the situations. మనమందరం కూడా గొప్ప వాళ్ళు మాట్లాడితే ప్రభావితానికి లోనైపోయి డెఫినెట్ గా we change our mindsets. So in the small part, scene 2 of act 3, జూలియస్ సీజర్ చంపేసిన తర్వాత బ్రూటస్ వచ్చి ఎందుకు చంపామో కారణాలు అందరికి చెప్పేస్తారు, అందరూ ఒప్పుకుంటారు. కానీ కుట్ర పన్ని చంపాము, మేము తప్పు చేశామని దే డు నాట్ అగ్రీ. వాట్ మార్క్ యాంటోనీ సేస్, నో వాళ్ళు కుట్ర పన్ని దే హావ్ కిల్డ్, కానీ డైరెక్ట్ గా అలా చెప్తే దే డు నాట్ యాక్సెప్ట్. సో వాట్ హీ హస్ సెడ్, హీ హస్ గాన్ అన్ ఇండైరెక్ట్ వే, హీ చోజ్ అన్ ఇండైరెక్ట్ వే అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఎందుకు చంపాడో కారణాలు చెప్పాడు బ్రూటస్ మరియు గ్యాంగ్ ఎందుకు చంపారట. అతను డిక్టేటర్ గా మారి he wanted to become a tyrant and he wanted to make us slaves, బానిసలుగా మారుద్దాం అనుకున్నాడు.
So we have killed him. Otherwise, జూలియస్ సీజర్ కి నాకు ఏ రకమైన శత్రుత్వం లేదు అని బ్రూటస్ అంటాడు. Everyone accept it. But when Mark Antony explains, no, Julius Caesar was not ambitious because he never accepted the crown or royal crown which I offered him 3 times. He sincerely rejected the offer offered by me 3 times. And he also cried with the poor people. And also he brought many assets and wealth, much wealth to city of Rome. He paid, maximum attention for the poor people of the Rome. In this way, Mark Antony యొక్క స్పీచ్ కూడా ప్రజల్లోకి అత్తక వెళ్ళి అందరూ కుట్రదారుల్ని దే ఆల్ కిల్ అండ్ సెండ్ దెమ్ అవే ఫ్రమ్ ది రోమ్. చాలా చిన్న ఇద్దరు వ్యక్తుల స్పీచ్, 2-3 సిటిజన్స్ లేదా అందరు సిటిజన్స్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ రిజెక్ట్. చాలా చాలా సింపుల్ విషయం ఉంది ఇందులో. సో డ్రామా షేక్స్పియర్ టైంలో వెరీ ఫుల్ లెంత్ డ్రామా ఉండేది. దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ యాక్చువల్లీ. బట్ ఓన్లీ మనకి కొద్ది పార్టే ఇచ్చారు. దిస్ ఈస్ వాట్ విత్ రిగార్డింగ్ ది డ్రామా జూలియస్ సీజర్ retold by William Shakespeare. Right. In the next class, I will explain the question paper tomorrow. Okay. We will stop it here.